No problem. Welcome to Digital English class. Today we are going to read a very interesting topic which you have selected in the previous class. You told me that you want to read tag question. So I have taken a class on tag question by this slide last year with the same section, Shaluk section. English second paper. We are going to read today. A boy has entered by mistaken. Okay, here I have given some pictures. Please look at the pictures. Can you understand anything by these pictures? Read the dialogue. You are hungry, aren't you? You live in London, don't you? Have you got tag question here? You are hungry, aren't you? Sir. Aren't you? You live in London, don't you? Why? Why these questions are used at the end of the sentences? To give importance, to emphasize. You are hungry. Yes, you are hungry, aren't you? Actually, tag question is a part of informal English. Informal English, it is found very rare. It is not found. It is informal English. That means in conversation, tag questions are used. So here, one is asking another, you are hungry, aren't you? That means he wants to be sure that yes, he was hungry. Then here a woman is asking one of them, you live in London, don't you? That means he tai noi ki? Yes, you live in London. Don't you means you live in London. Actually, tag question, will read the definition later. Tag question is used at the end of a sentence to give importance, to emphasize on the sentence, on the idea that he is delivering. Some more sentences. It's a beautiful day, isn't it? Isn't it? That means yes, it's a beautiful day. Here, isn't it means, what does it mean? Eta ekta sundor din. It's a beautiful day. He is surprised with the beauty of the day. Then he's telling with his partner, isn't it? Wants to be sure that yes, it is beautiful. He wants to get the assertion from the person spoken to the yes, yes, support me. Yes, today is a beautiful day. So actually a question is added at the end of the day, whatever he has said, to prove that yes, it is true. যা বলা হয়েছে সেটা সত্য প্রমাণ করার জন্যই আসলে ইম্পর্টেন্স দেওয়ার জন্য ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা অ্যাড করা হয়। ওকে, সো আওয়ার টুডেস টপিক ট্যাগ কোয়েশ্চেন। ট্যাগ কোয়েশ্চেন মানে অলরেডি আমি বলেছি, এটা আরো একটু বলবো আমরা ডেফিনিশনটা দিয়ে এখানে। Tag questions we are going to read. What does the word tag mean? Tag শব্দের অর্থ জুড়ে দেওয়া। ট্যাগ শব্দের অর্থ কি? জুড়ে দেওয়া, কাউকে অ্যাড করে দেওয়া। তো এখানে কাউকে না, এখানে একটা কোশ্চেন অ্যাড করা হবে। আমরা যখন ফেসবুক ইউজ করি, আমরা যখন কোনো ফ্রেন্ডের সাথে গ্রুপ ছবি থাকে, আমরা ট্যাগ করে দিই, মানে তাকে আমরা অ্যাড করে দিই। এটা সেরকমই। ট্যাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে জুড়ে দেওয়া। বক্তার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন পাওয়ার জন্য বাক্যের শেষে যে প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয় তাকে ট্যাগ কোশ্চেন বলা হয়। To confirm the statement, question tag is used. To confirm the statement মানে তুমি যা বলেছো সেটাকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ট্যাগ কোশ্চেন ইউজ করা হয়। You are responsible for the problem, aren't you? মানে হ্যাঁ, তুমি দায়ী। You are responsible for the problem, তুমি এই সমস্যার জন্য দায়ী। aren't you? এই aren't you দ্বারা বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ, you are, yes, you are responsible for it, তাই নয় কি? হ্যাঁ, তুমি দায়ী। Structures of tag question. স্টেটমেন্ট অ্যাফার্মেটিভ হলে আমরা যেটা ফলো করব, যখন আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করব, দুই ধরনের সেন্টেন্স হয়ে থাকে, অ্যাফার্মেটিভ হয়ে থাকবে অথবা নেগেটিভ হয়ে থাকবে। তো অ্যাফার্মেটিভ হলে আমরা যে স্ট্রাকচারটা ফলো করব সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স বসবে। এটা অ্যান্সার লেখার সময়ও দুইটা অ্যান্সার রয়েছে তোমাদের গ্রামার পার্টে, একটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আর একটা হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চেন। যার অ্যান্সার লেখার সময় কোশ্চেন তুলতে হবে, না হয় তোমাকে 0 দিয়ে দিবে। এটা একদম বোর্ডের ইনস্ট্রাকশন। স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স তোমাকে লিখতে হবে, যখন তুমি পরীক্ষায় অ্যান্সার লিখবা তোমাকে আগে যে কোশ্চেনটা থাকবে সেই কোশ্চেনটা তুলতে হবে, এরপরে কমা বসবে, এরপরে অক্সিলারি ভার্ব, ওই সেন্টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব। টু বি ভার্ব থাকলে টু বি ভার্ব, টু হ্যাভ ভার্ব থাকলে টু হ্যাভ ভার্ব, টু ডু ভার্ব থাকলে টু হ্যাভ ডু ভার্ব, মডাল ভার্ব থাকলে মডাল ভার্ব লিখতে হবে। এরপরে নট এবং নট এর কন্ট্রাক্টেড ফর্ম লিখতে হবে। তবে যেমন মে নট লেখা যাবে না, মেইনট লিখতে হবে।
উইল নট লেখা যাবে না, ওন্ট লিখতে হবে। এভাবে অক্সিলারি ভার্ব এবং নটের কন্ট্রাকশন ফর্ম লিখতে হবে। তোমরা অলরেডি ক্লাস 9 এ পড়েছো, তারপর আই এম রিপিটিং যেহেতু আমি ক্লাস নিচ্ছি প্রথমবারের মতো। এরপরে হচ্ছে স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সের সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম বসবে। স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সের সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম বসবে। যদি অলরেডি প্রোনাউন হয় তাহলে সেই প্রোনাউনটা বসবে, আর যদি প্রোনাউন না হয় নাউন হয় তাহলে সাইমা জয়েন করে বলছে ক্লাস করতে পারবে না, কি নেট নেই। আর শেষে হবে নোট অফ ইন্টারোগেশন কোয়েশ্চেন মার্ক। আমরা আই এম রিপিটিং, প্রথমে স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স বসবে, এরপরে কমা, তারপর অক্সিলারি ভার্ব বসবে, অক্সিলারি ভার্ব এবং নটের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম বসবে, মানে সংক্ষিপ্ত ফর্ম, এরপর স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সের সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম বসবে, শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক বসবে। যেমন রাশেদ ইজ গোয়িং টু ঢাকা, ইজন্ট হি? রাশেদ, দেখে রাশেদের পরিবর্তে হি বসেছে, আর এখানে ইজ অলরেডি আছে ইজ, আর যেহেতু এটা অ্যাফার্মেটিভ নট নেই তাহলে নট বসাতে হবে। দ্যাট মিন্স অ্যাফার্মেটিভ হলে আমাদেরকে নট বসাতে হবে। নট অ্যাফার্মেটিভ, যদি নট নেই তার মানে অ্যাফার্মেটিভ, এই জন্য এখানে নট বসেছে। ইজ নট, তবে ইজ নট লেখা যাবে না, কি লিখতে হবে? ইজেন্ট লিখতে হবে। দে ওয়েন্ট দেয়ার ইন টাইম, ডিডন্ট দে? দে ওয়েন্ট দেয়ার ইন টাইম, ডিডন্ট দে? ডিড কেন হয়েছে? কারণ ওয়েন্ট এখানে পাস্ট ফর্মে আছে, টেন্স অনুযায়ী আমাদেরকে অক্সিলারি ভার্ব বের করতে হবে। ওয়েন্ট এখানে পাস্ট ফর্মে আছে, এর জন্য ডিড এসেছে, যেহেতু নট নেই এখানে এর জন্য নট। ডিডেন্ট, ডিড নট এর কন্ট্রাক্টেড ফর্ম হচ্ছে ডিডেন্ট। ডিডেন্ট দে, দে যদি প্রোনাউন থাকে তাহলে প্রোনাউনে বসে যাবে। এরপরে আসে স্টেটমেন্ট নেগেটিভ হলে, অর্থাৎ প্রদত্ত বাক্য যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা শুধু একটাই পার্থক্য, এখানে আর নট বসবে না, আর এছাড়া সব ঠিক আছে। স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স বসবে, এরপর কমা বসবে, এরপর অক্সিলারি ভার্ব, যেহেতু নট নেই আর এখানে কন্ট্রাকশনের কোনো প্রশ্ন আসে না। তারপর স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সের সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম বসবে, আর সবার শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক। যেমন রাশেদ ইজ নট গোয়িং টু ঢাকা, নট আছে, তার মানে এখানে নট বসবে না, শুধু ইজ বসবে, আর রাশেদের পরিবর্তে হি। এরপর দে মে নট কাম নাও, তারা এখন না আসতে পারে, যেহেতু নট অলরেডি আছে নট বসবে না, শুধু মেটা বসবে, মে। দেখো এখানে মে বসেছে, তারপর দে, মে দে, শেষ। এরপরে আসো আমাদের যে একটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা একটু বললাম যে কন্ট্রাকশন ফর্ম গুলো কি কি, আমি এখানে একটু বলে দিচ্ছি সেগুলো। এম নট থাকলে আরেন্ট হয়, আরেন্টের পূর্ণরূপে হচ্ছে এম নট। এরপর ইজ নট ইজেন্ট, আর নট আরেন্ট, উচ্চারণটা আসে আন্ট হয়, এম নট আন্ট, is not isn't, are not aren't, was not wasn't, were not want বা weren't, do not don't, does not doesn't, did not didn't, have not haven't, has not hasn't, had not hadn't, shall not shan't, will not won't, should not shouldn't। এগুলো যখন আমরা কন্ট্রাকশন ফর্ম আসবে তখন আমরা এগুলো ফলো করব। would not wouldn't, may not mayn't, might not mightn't, cannot can't, could not couldn't। এরপরে মাস্ট নট মাস্টন্ট, ought not to oughtn't, যদি ought to থাকে, যদি ought to থাকে সেখানে মানে oughtn't হবে। এরপরে used did to, দ্যাট মিন didn't হবে, used এর পরিবর্তে did বসবে। এরপরে হচ্ছে dare not, daren't হবে, যদি মডাল হয়। dare আবার কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব হতে পারে, এখানে ডিডটা মানে ভুলে এসেছে, used to হবে, didn't to। এরপর হচ্ছে ডিয়ার নট, ডিয়ার মডেল ভার্ব হতে পারে আবার প্রিন্সিপাল ভার্ব হতে পারে, এজন্য আমি এটা ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছি। ডিয়ার নট যদি মডেল ভার্ব হয় তাহলে ডিয়ারেন্ট হবে। আবার নিড নট, নিড যখন নিড আবার প্রিন্সিপাল ভার্ব হতে পারে, মডেল ভার্ব হতে পারে, যদি মডেল ভার্ব হয় তাহলে নিডে বসে যাবে, নিডেন্ট হবে। আচ্ছা, ডিয়ার ডিয়ার্স নট যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব হয় তাহলে ডিয়ার থাকলে ডোন্ট, আর ডিয়ার্স হলে ডাজেন্ট বসবে। আবার ঠিক একই ক্ষেত্রে নিডের ক্ষেত্রে নিড যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব হয় তাহলে নিড হলে নিড নট হলে ডোন্ট হবে, আর নিডস নট হলে ডাজেন্ট হবে। এটা খেয়াল করতে হবে, অনেক সময় ডিয়ার এবং নিড প্রিন্সিপাল ভার্ব হয় আবার অক্সিলারি ভার্ব হয়। এবার আসো আমরা বিস্তারিত যাচ্ছি রুলসে। ইউজ অফ প্রোনাউন্স, সাবজেক্ট অফ স্টেটমেন্ট, সাবজেক্ট অফ ট্যাগ কোয়েশ্চেন, মানে স্টেটমেন্টের যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট হিসেবে বসবে। রুলস অন ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স, ট্যাগ কোয়েশ্চেন অফ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ মূলত ট্যাগ কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ, আবার ইয়েতে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে, তবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেন হয় না। তবে আধুনিক মডার্ন অনেক গ্রামাটরিয়ান আছে, তারা এই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এছাড়া আর কিছু কিছু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোয়েশ্চেনটাকে তারা সাপোর্ট করেন না, এই ক্ষেত্রে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটাকে তারা বেশি প্রিপেয়ার করেন। ওকে, ট্যাগ কোয়েশ্চেন অফ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, যেমন দেখো শি হ্যাজ কাম ফ্রম দ্য ইউকে, দেখি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স না? কি হবে এটা বলো তো দেখি, এবার তোমরা বলো, তবু বলো তো কি হবে? শি হ্যাজ কাম ফ্রম দ্য ইউকে, ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা কি হবে? Hasn't she? Sir, hasn't she? Hasn't she?
হ্যাজেন্ট শি, কারণ এখানে হ্যাজ আছে অলরেডি, যেহেতু এটা অ্যাফার্মেটিভ, আমরা অলরেডি স্ট্রাকচারটা দেখেছি। অ্যাফার্মেটিভ হলে নট বসবে আর একসাথে বসবে, হ্যাজেন্ট শি। থমাস উইল নট গো দেয়ার, কি হবে এটা বলো? থমাস উইল নট গো দেয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, Won't he? উইল হি, উইল হি, Will এখানে আর he? নট He. বসবে না, কারণ নট এখানে আছে, উইল হি। ট্যাকোয়েশন অফ ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস, অনেক সময় একটা ওয়ার্ড বা একটা ফ্রেজ থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে কিভাবে করব? যেমন দেখো রাবিদ, যেমন তোমাদের একজনের নাম দিয়ে চলে আসলো, তুবা দিয়ে চলে আসলো, বা শাহিদা দিয়ে চলে আসলো, নাফিসা দিয়ে চলে আসলো, শুধু নাফিসা আর কিছুই নাই, এরকম এরকম ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্সের মুড অনুযায়ী অনেক ভাবে করা যায়। রাবিদ, কি হবে এটা? আমরা লিখলাম রাবিদ, Aren't you? হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইউ আর রাবিদ, Aren't you? যেমন যদি আমি তুবা বলে ইউ আর তুবা, নুজহাত বলে ইউ আর নুজহাত, এভাবে ইউ আর ধরে নিব আমরা, ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে আরএনট ইউ করব, হ্যাঁ আরএনট ইউ, একদম তোমার অ্যান্সার আমার সাথে মিলে গিয়েছে। তবে এখানে যদি ইজেন্ট শি লেখে, ইজেন্ট হি লেখে, সেটাও কিন্তু হবে, তবে এক্ষেত্রে আমরা ইউটাকে প্রিপেয়ার করব। রাবিদ মানে কি? ইউ আর রাবিদ, এরকম। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে? Don't I? ডোন্ট আই। থ্যাংক ইউ মানে কি? আই থ্যাংক ইউ, ডোন্ট আই হবে। এরপর হ্যাপি বার্থডে, ফ্রেজ হ্যাপি বার্থডে কি হবে? Don't I? এটা ডোন্ট হবে, মানে আই উইশ ইউ হ্যাপি বার্থডে, এরকম এটা ধরে নিতে হবে। যখন এরকম ওয়ার্ড বা ফ্রেজ থাকবে, এটাকে আমরা একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স ধরে নিব সেন্স অনুযায়ী। আচ্ছা, এরপরে আসো, সাবজেক্ট থিংস বুঝালে সিঙ্গুলার হলে ইট হবে, আর প্লুরাল হলে দে হবে। যখন সাবজেক্ট কি হবে? থিংস, বস্তু বুঝাবে, সেই ক্ষেত্রে সেই বস্তু যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ইট হবে, আর প্লুরাল হলে দে হবে। যেমন দ্য টয় ইজ নাইস, দ্য টয় এটা থিংস, দ্য টয়ের পরিবর্তে এখানে প্রনাউন কি বসবে? ইট বসবে। তাহলে কি হবে ট্যাগ কোশ্চেনটা বলো তো? দ্য টয় ইজ নাইস, isn't it, isn't it? আচ্ছা, the toys are not seen now, the toys are not seen now, এখানে টয়েস প্লুরাল, তাহলে টয়েস এর পরিবর্তে কি বসবে এখন? Aren't they? Are they? আর দে হবে, কারণ এখানে নট আছে, সো এখানে আর নট বসানো যাবে না, আর দে। থ্যাংক ইউ। ওকে, আমরা নেক্সট পেজে যাব। আচ্ছা, এরপর যদি সাবজেক্ট কখনো নাথিং, এনিথিং, এভরিথিং হয়, নাথিং, এনিথিং বা এভরিথিং যদি হয়, তাহলে সেই নাথিং, এনিথিং, এভরিথিং এর পরিবর্তে কি হবে? প্রনাউন ইট বসবে, ইট বসবে। যেমন নাথিং হ্যাপেন্ড, কোনো কিছুই ঘটেছিল না, কি হবে অ্যান্সারটা? বলো, নাথিং হ্যাপেন্ড, ট্যাগ কোশ্চেন কি হবে? নাথিং এর পরিবর্তে ইট বসবে, আর এখানে অক্সিলারি ভার্ব কি হবে? হ্যাপেন্ড, Did it? ভার্বের পাস্ট ফর্মে আছে ডিড ইট। আর নাথিং নিজে একটা নেগেটিভ শব্দ, আমরা এটা পরে আবার পাবো, এটা নাথিং নিজে একটা নেগেটিভ শব্দ, সো এখানে আর নট বসবে না, ডিড ইট। আচ্ছা, এবার আসো, এনিওয়ান, এভরিওয়ান, এভরিবডি, নোবডি, সামবডি, নো ওয়ান, নো ম্যান, নো স্টুডেন্টস ইত্যাদি প্রনাউন, ইত্যাদি থাকলে এগুলো পরিবর্তে প্রনাউন কি হবে? দে হবে। এগুলো পরিবর্তে প্রনাউন কি হবে? দে হবে। যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট anyone, everyone, everybody, nobody, somebody, no one, no man, no students মানে নো থাকে, তাহলে এই সাবজেক্টগুলো পরিবর্তে প্রনাউন কি হবে? দে হবে। অক্সিলারি ভার্ব ও সবসময় দে অনুযায়ী বসবে, আর সেই ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্বও কি বসবে? দে অনুযায়ী বসবে। কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এই সাবজেক্টগুলো পরে ইজ থাকতে পারে, কিন্তু দের কারণে আর ইজ বসবে না, আর হয়ে যাবে। এই ভুলটা কিন্তু আমরা অনেক দেখি, এটা ইজেন্ট দে আমরা লিখি ফেলি, ঠিক আছে, ডাজেন্ট দে আমরা লিখি ফেলি। যেহেতু এই প্রনাউনগুলো পরিবর্তে দে বসবে, সেই ক্ষেত্রে তোমার ওই অক্সিলারি ভার্বটা কি হবে? সে দে অনুযায়ী বসবে। যেমন দেখো, এভরিবডি কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক, এভরিবডি কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক, তাহলে এখানে এভরিবডির পরিবর্তে কি বসবে? দে বসবে। অ্যান্সারটা কি হবে বলো তো? Didn't they? Didn't they? ডিডেন্ট দে, They. ডিডেন্ট দে। ওকে, এবার আসো, এনিওয়ান, এভরিওয়ান, এভরিবডি, নোবডি, সামবডি, নো ওয়ান, নো ম্যান, নো স্টুডেন্টস, ইদার অফ, নিদার অফ এর পর অক্সিলারি ভার্ব সবসময় দে অনুযায়ী বসবে, এত সেম রুল। নোবডি ইজ কামিং, কি হবে? নোবডি ইজ Is কামিং, they? অ্যান্সারটা কি হবে? Is they? ইজ দে, Are they হবে? Sorry, আর দে, are they? আগে যেটা বললাম সেম রুল, কিন্তু এখানে ইজ দে কি হবে? হবে না, কারণ এগুলো পরিবর্তে এখন দে বসবে। একটু আগে বললাম, এই যে লেখাই আছে এখানে,
ইদার অফ এর পর অক্সিলারি ভার্ব সব সময় দে অনুযায়ী বসবে, মানে সেম রুল না, আসলে এটা অক্সিলারি ভার্ব রুলটা এটা ই হচ্ছে, এগুলো পরিবর্তে দে বসবে। আর যদি অনেক সময় এই সাবজেক্ট গুলো পরে অক্সিলারি ভার্ব সিঙ্গুলার থাকতে পারে, কিন্তু যখন তুমি দে লিখবা দের সাথে আর সিঙ্গুলার অক্সিলারি ভার্ব বসবে না, সেটা প্লুরাল হয়ে যাবে। যেমন এখানে ইজ দে হবে না, কি হবে? আর দে, আর দে। যদিও এখানে সেন্টেন্সে ইজ দেওয়া আছে, কিন্তু দে বসার কারণে নোবডি এর পরিবর্তে দে বসার কারণে এখন ইজটা আর হয়ে যাবে। ওকে, nobody, no one, none, nothing, no, not, never, hardly, few, scarcely, seldom, little, barely, rarely, too, neither, etc. are negative words. So after these words, take question will be affirmative. ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল, পরীক্ষায় অনেক আসে এটা এই সেন্টেন্স গুলো দিয়ে, এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে। যদি এই নবডি থেকে একদম নিদার পর্যন্ত এই ওয়ার্ড গুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে, তাহলে সেই সেন্টেন্সটা কি হিসেবে ধরে নিব আমরা? নেগেটিভ হিসেবে ধরে নেব, এবং সেই সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন অ্যাফার্মেটিভ হবে, অর্থাৎ ট্যাগ কোশ্চেনে নট লেখা যাবে না। আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস, এই ফিউটা এখানে নেগেটিভ, অ্যানসারটা কি হবে বলো তো? আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস, ডু আই। হ্যাঁ, এখানে হ্যাভ এর ক্ষেত্রে দুটো ব্যবহার করাই ভালো, হ্যাভ আই ব্যবহার করতে পারো, হ্যাভ আই বা ডু আই, হ্যাভ আই অথবা ডু আই, কিন্তু নট ব্যবহার করা যাবে না, নট ব্যবহার করা যাবে না, কারণ ফিউটা হচ্ছে নেগেটিভ শব্দ। এবারে আসো, দেয়ার এর প্রনাউন দেয়ার হবে। যদি কোনো সেন্টেন্স দেয়ার দিয়ে শুরু হয়, আমরা দেয়ারের পরিবর্তে প্রনাউন কি লিখবো? দেয়ার লিখবো। হঠাৎ করে অ্যাটেন্ডেন্স 7-8 জন বেড়ে গেল, তুবা আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমরা কি এত আসো নাই কেন, দেরি কেন? স্যার কারেন্ট চলে গেছিল। কারেন্ট চলে গিয়েছিল, আচ্ছা চলে এসেছে আবার। দেয়ার এর পর প্রনাউন কি হবে? দেয়ার হবে, মানে দেয়ারের পরিবর্তে দেয়ারই বসবে। যেমন দেয়ার আর 2 ম্যাঙ্গোস অন দ্য টেবল, অ্যানসারটা কি হবে? দেয়ার আর 2 ম্যাঙ্গোস আর অন দ্য টেবল। আনিকা বলো তো কি হবে অ্যানসারটা? রোল 709। aren't there, আরেন্ট দেয়ার, আরেন্ট দেয়ার, কারণ এখানে দেয়ার পরিবর্তে দেয়ারই হবে। দিস বা দ্যাট এর প্রনাউন ইট হবে। যদি দিস বা দ্যাট থাকে, সে দিস বা দ্যাটের পরিবর্তে কি হবে? ইট হবে। তবে অনেক টেস্ট পেপার দেখে ইদানিং দিস এর পরিবর্তে দিসে লিখছে, তার নরমাল নিয়ম হচ্ছে দিস বা দ্যাট থাকলে সে দিস বা দ্যাটের পরিবর্তে কি হবে? ইট হবে। এটাই সবচেয়ে ভালো নিয়ম, পার্সোনাল প্রনাউন নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, দিস ইজ এ নাইস টয়, অ্যানসারটা কি হবে? দিস ইজ এ নাইস টয়, কি হবে অ্যানসার বলো তো নাবিলা? ইজন্ট ইট। isn't it, isn't it, দ্যাটের পরিবর্তে দিস বা দ্যাট যদি সাবজেক্ট হয়, আমরা সে দিস বা দ্যাটের পরিবর্তে ইট লিখব, isn't it। আচ্ছা, এরপরে যদি দিস বা দোজ থাকে, দিস বা দ্যাটের প্লুরাল, তাহলে দিস বা দোজ যদি সাবজেক্ট হয়, সেই দিস বা দোজের পরিবর্তে প্রনাউন দে হবে। যেমন দিস আর টেস্টি ম্যাঙ্গোস, কি হবে ট্যাগ কোশ্চেন? আরেন্ট দে, আরেন্ট দে। এখানে দিসের পরিবর্তে দে হবে, আরেন্ট দে। কোন ব্যক্তি বা প্রাণীবাচক কমন নাউনের আগে দা বসলে উক্ত কমন নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বোঝালে তখন প্রনাউন ইট হবে। ঠিক আছে, অনেক সময় কিছু কমন নাউন বা কিছু প্রাণীবাচক নাউন, কমন নাউন, তার আগে দা বসে এবং ওই দা বসলে সেগুলো কমন নাউন হয়ে যায়। উক্ত কমন নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বোঝালে, মানে কমন নাউন হওয়ার পরে যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বোঝায়। একটা সেন্টেন্স দেখো, দ্য মাদার রোজ ইন হার, এখানে দেখো দ্য মাদার রোজ ইন হার, তিনি মায়ের ভালোবাসা দেখালেন। এখানে মাদার বলতে মাকে বোঝাচ্ছে না, কি বোঝাচ্ছে? মায়ের ভালোবাসাকে বোঝাচ্ছে। সো এরকম যদি কমন নাউনের আগে দা বসে যদি সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বোঝায়, সেই নাউনকে না বুঝিয়ে তার গুণাবলীকে বোঝায়, এক কথায় সে কোন নাউনের ব্যক্তি বা প্রাণীর আগে দা বসলে যদি ওই নাউনটি যদি সেই ব্যক্তি বা প্রাণীকে না বুঝিয়ে সে ব্যক্তি বা প্রাণীর গুণাবলীকে বোঝায়, তাহলে সেই নাউন সে কমন নাউনের পরিবর্তে ইট বসবে। যেমন এখানে দা মাদার বলতে মাকে বোঝাচ্ছে না, কি বোঝাচ্ছে? মায়ের ভালোবাসা। দ্য ফাদার রোজ ইন হিম, দ্য ব্রাদার রোজ ইন হিম, দ্য সিস্টার রোজ ইন হার। এরকম যদি কমন নাউনের আগে দা বসে, সেই কমন নাউনটি যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়ালিটি, মানে ওই প্রাণী বা ব্যক্তিকে না বুঝিয়ে তার গুণাবলীকে বোঝায়, তাহলে সেই নাউনের পরিবর্তে কি বসবে? ইট বসবে। তাহলে দ্য মাদার রোজ ইন হার, অ্যান্সারটা কি হবে? ডিডন্ট ইট। ডিডেন্ট ইট, কারণ এখানে মাদার বলতে মাকে বোঝাচ্ছে না, মায়ের ভালোবাসাকে বোঝাচ্ছে। সো সেই ভালোবাসা মানে এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, সো এটার পরিবর্তে ইট বসবে, ডিডেন্ট ইট। সেন্টেন্সে যদি হ্যাভ টু থাকে, একটা ইম্পর্টেন্ট রুল, অনেক সময় হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, হ্যাড টু এই মডেলস গুলো আসে, সেই ক্ষেত্রে হ্যাভকে ট্যাগ কোশ্চেনের অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, ডোন্ট ব্যবহার করতে হবে।
সেক্ষেত্রে হ্যাভ টু এর পরিবর্তে ডোন্ট, হ্যাজ টু থাকলে ডাজেন্ট লিখবা, আর হ্যাড টু থাকলে ডিডেন্ট লিখবা। প্লিজ আই এম রিপিটিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, অনেক সময় পরীক্ষায় আসে। যদি হ্যাভ টু মডালস হিসাবে, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, হ্যাড টু কিন্তু মডালস, বাধ্যবাধকতা বোঝায়। সেক্ষেত্রে হ্যাভ টু এর পরিবর্তে যদি হ্যাভ টু থাকে তার মানে ডোন্ট লিখবা, হ্যাজ টু থাকলে ডাজেন্ট লিখবা, হ্যাড টু থাকলে ডিডেন্ট লিখবা। হি হ্যাড টু ডু ইট, এক কোশ্চেন করো তো কি হবে এটা? হি হ্যাড টু ডু ইট, হ্যাড টু থাকলে কি হবে? didn't he, ডিডেন্ট হি। হ্যাঁ, এখানে হ্যাডেন্ট হি লিখবা না, কি লিখবা? ডিডেন্ট হি। হ্যাভ হ্যাজ এর আরো অনেকগুলো রুলস আছে, সেগুলো পরে আমরা দেখব। ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুল, এখন এগুলি পরীক্ষা বেশি আসে। সাবজেক্টের পর অ্যালং উইথ, উইথ, টুগেদার উইথ, তারপরে অ্যাকম্পানিড বাই, নট বা বাই, নট প্লাস নাউন থাকলে হেড ওয়ার্ড অনুযায়ী প্রোনাউন বসবে। অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে যদি অ্যালং উইথ, উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যাকম্পানিড বাই, নট প্লাস নাউন দিয়ে আরো কিছু নাউনকে সংযুক্ত করা হয় বা প্রোনাউনকে সংযুক্ত করা হয়, যত নাউনই আসুক, প্রোনাউন আসুক, দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার, ওদিকে তাকাবা না, তোমরা সাবজেক্টের দিকে তাকাবা। প্রথম যে ওয়ার্ডটা সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট, সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী প্রোনাউন বসাতে হবে। যেমন আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস ওয়েন্ট দেয়ার, আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আমি আমার বন্ধু সহকারে। তাহলে এখানে সাবজেক্ট কি আই নাকি মাই ফ্রেন্ডস? আই। এখানে দেখো আই, আই এর পরে অ্যালং দ্বারা, এখানে অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস, অ্যালং উইথ আসেন, অ্যালং উইথ হবে অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস। এরকম যদি সাবজেক্টের সাথে অ্যালং উইথ, উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যাকম্পানিড বাই, নট দিয়ে যদি আরো নাউন বা প্রোনাউন সংযুক্ত করা হয়, তোমরা প্রথম সাবজেক্টের দিকে তাকাবা। সেটা সিঙ্গুলার হলে ভার্ব প্রোনাউন সিঙ্গুলার হবে, প্লুরাল হলে প্রোনাউন প্লুরাল হবে। তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হবে? আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস ওয়েন্ট দেয়ার, অ্যান্সারটা কি হবে? Didn't I? ডিডেন্ট আই। তুমি ওই মাই ফ্রেন্ডস এর পরিবর্তে বসানো যাবে না, দে লেখা যাবে না বা উইল লেখা যাবে না, কি লিখতে হবে? ডিডেন্ট আই। এটা কিন্তু প্রায় পরীক্ষায় আসে যে সাবজেক্টের পর অ্যালং উইথ, উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যাকম্পানিড বাই, নট, এগুলো দিয়ে ট্যাগ কোশ্চেন আসে। সেক্ষেত্রে তোমরা প্রথম সাবজেক্টের দিকে তাকাবা, হেড ওয়ার্ড, এটাকে বলা হয় প্রথম সাবজেক্ট বলতে হেড ওয়ার্ড। বোথ এন্ড, দুটি সাবজেক্টকে সংযুক্ত করলে প্রোনাউন দে হবে। বোথ এন্ড কনজাংশন যখন দুইটা সাবজেক্টকে সংযুক্ত করবে, দুইটা নাউনকে বা দুইটা প্রোনাউনকে সংযুক্ত করবে, তখন প্রোনাউন কি হবে? ট্যাগ কোশ্চেনের প্রোনাউনটা কি হবে? দে হবে। যেমন বোথ কামাল এন্ড আরমান হ্যাভ সাপোর্টেড ইউ, বোথ কামাল এন্ড আরমান হ্যাভ সাপোর্টেড ইউ। খেয়াল করো উল্টা, বোথ ডট ডট এন্ড দুইটি সাবজেক্টকে সংযুক্ত করলে, দুইটি সাবজেক্টকে সংযুক্ত করলে প্রোনাউন কি হবে? দে হবে। তার মানে এখন কামাল এবং আরমানের পরিবর্তে কি বসবে? দে বসবে। অ্যান্সারটা কি হবে বলো তো? বোথ কামাল এন্ড আরমান হ্যাভ সাপোর্টেড ইউ। Didn't they? Didn't they? ডিডেন্ট কেন? হ্যাভ তো আছে এখানে। Haven't they? হ্যাভেন্ট দে, হ্যাভেন্ট দে। আচ্ছা, এবার আসো নট অনলি বাট অলসো, দুইটি সাবজেক্টকে সংযুক্ত করলে সেকেন্ড সাবজেক্ট ও ভার্ব অনুযায়ী, সেকেন্ড সাবজেক্ট ও ভার্ব প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব ও প্রোনাউন বসবে। অর্থাৎ সেকেন্ড সাবজেক্ট ও ভার্ব অনুযায়ী প্রোনাউন এবং তারপরে দিকে প্রোনাউনটা বসবে। যদি নট অনলি বাট অলসো দুটি সাবজেক্টকে সংযুক্ত করে, তাহলে আমরা সেকেন্ড সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করব। যেমন দেখো নট অনলি ইউ বাট অলসো আই স্কোরড ওয়েল, দুইটা সাবজেক্ট এখানে, একটা হচ্ছে ইউ আর একটা হচ্ছে আই। তো আমরা কোনটা অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেন করব? ইউ অনুযায়ী না আই অনুযায়ী? ইউ, আই অনুযায়ী। এখানে সেকেন্ড সাবজেক্টটা কি? আই, আর প্রথম সাবজেক্টটা হচ্ছে ইউ, কিন্তু ইউ অনুযায়ী করা যাবে না, করতে হবে আই অনুযায়ী। নট অনলি বাট অলসো দুটি সাবজেক্টকে সংযুক্ত করলে সেকেন্ড সাবজেক্ট অনুযায়ী এবং সেকেন্ড সাবজেক্টের ভার্ব অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে বলো তো? didn't I, ডিডেন্ট আই। হ্যাঁ, কারণ এখানে ডিডেন্ট কেন হবে? কারণ স্কোরড পাস্ট ফর্মে আছে এখানে, ডিডেন্ট আই। এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে, অনেক দেখেছি আমি, এরকম টেস্ট পেপার অনেক আছে अवेलेबल। নট অনলি বাট অলসো থাকলে আমরা সেকেন্ড সাবজেক্ট এবং সেকেন্ড সাবজেক্টে ভার্ব অনুযায়ী করব। আচ্ছা, প্রোভার্বের প্রোনাউন, প্রোভার্ব মানে বুঝো তো প্রবাদ বাক্য, প্রোভার্বের প্রোনাউন সবসময় কি হবে? ইট হবে। যে প্রভাব যদি আসে, তাহলে প্রোভার্বের প্রোনাউন সবসময় আমরা কি ধরবো? ইট ধরবো। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড, চকচক করিলেই শোনা হয় না, কি হবে অ্যান্সারটা বলো তো? অনেক এসেছে ট্যাগ কোশ্চেনটা, অনেক এসেছে, বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড, কি হবে অ্যান্সারটা? Is it হবে? Is it? ইজ ইট হবে। হ্যাঁ, যেহেতু অলরেডি এখানে নট আছে, এখানে ইজ ইট হবে, ইজ ইট। ওকে, হোয়ার দেয়ার ইজ হোপ দেয়ার ইজ লাইফ,
Where there is hope, there is life. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। শুনেছো এটা? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, মানে যতক্ষণ তোমার নিঃশ্বাস আছে ততক্ষণ তোমার আশাও আছে, আর যখন নিঃশ্বাস চলে যাবে তখন আশাও শেষ। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ। কি হবে অ্যান্সারটা? Where there is hope, there is life. এখানে তো নট নাই, isn't it হবে না? Isn't it? Isn't it? হ্যাঁ। ওকে, ক্লজ ইনফিনিটিভ ভার্ব জেরান্ড পার্টিসিপল ফ্রেজ সাবজেক্ট হলে প্রোনাউন ইট হবে। যদি কখনো ক্লজ যদি সাবজেক্ট হয়, বা ইনফিনিটিভ ভার্ব মানে টু প্লাস ভার্ব, জেরান্ড ভার্ব প্লাস আইএনজি, পার্টিসিপিয়াল ফ্রেজ ভার্ব প্লাস আইএনজি ফ্রেজ যদি এগুলো যদি সাবজেক্ট হয়, তাহলে এই ক্লজ ইনফিনিটিভ ভার্ব জেরান্ড পার্টিসিপাল ফ্রেজ এর পরিবর্তে কি বসবে? ইট বসবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেক পরীক্ষায় আসে এটা। যেমন দেখো এখানে হোয়াট ইউ সেড ইজ কারেক্ট, এই সেন্টেন্সটা আমি নিজে অনেক দেখেছি, বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছে। হোয়াট ইউ সেড ইজ কারেক্ট, এখানে দেখো ইজ ভার্বের সাবজেক্ট কে এখানে হোয়াট ইউ সেড, এই হোয়াট ইউ সেডটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, আর এই হোয়াট ইউ সেড এই ক্লজটাই হচ্ছে এখন ইজ ভার্বের সাবজেক্ট। তাহলে এখন এই ক্লজের পরিবর্তে কি বসবে? প্রোনাউন ইট বসবে। অ্যানসারটা কি হবে? অ্যানসার নাও। It. Isn't it? কারণ তো অ্যাফার্মেটিভে আছে, isn't it? তাহলে এরকম ক্লজ ইনফিনিটিভ ভার্ব যখন সাবজেক্ট হবে, জেরান্ড যখন সাবজেক্ট হবে, পার্টিসিপিয়াল ফ্রেজ যখন সাবজেক্ট হবে, তখন আমরা এই সাবজেক্টগুলোর পরিবর্তে একদম চোখ বন্ধ করে ইট বসিয়ে দিব, হয়ে যাবে। Many of, another important rule, অনেক সময় many of, some of, maximum of, minimum of, majority of এরপর নাউন প্রোনাউন অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেনের প্রোনাউন বসবে। many of, some of, maximum of, minimum of, majority of এরপরে আরেকটা প্রোনাউন থাকবে বা নাউন থাকবে, মিনিমাম প্রোনাউন বা নাউন থাকবে, সেই নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট বসাবো এবং প্রোনাউনের সাবজেক্ট ফর্ম বসবে। তবে ওই প্রোনাউনের সাবজেক্ট ফর্ম বসবে, এই সময় কিন্তু অনেক ওই প্রোনাউনগুলো কিন্তু অবজেক্ট প্রোনাউন থাকে, কিন্তু যখন আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করব সেই প্রোনাউনের সাবজেক্ট ফর্ম বসবে। যেমন দেখো এখানে মেনি অফ দেম, মেনি অফ দেম, দেমটা এখানে মেনি অফ এর পরে দেম, তবে দেমটা হচ্ছে অবজেক্ট ফর্ম, দেমটা কি অবজেক্ট ফর্ম, এই দেমটা এখন ট্যাগ কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে, কিন্তু সেটা অবজেক্ট ফর্মটা বসবে না, তার সাবজেক্ট ফর্মটা বসবে। অ্যান্সারটা কি হবে বলো তো? মেনি অফ দেম মিসড দ্য চান্স। Didn't they? Didn't they? Didn't they? তাহলে মেনি অফ, সাম অফ, ম্যাক্সিমাম অফ, মিনিমাম অফ, মেজরিটি অফ এর পর যে নাউন প্রোনাউন থাকবে সেই নাউন প্রোনাউন অনুযায়ী আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করব, অর্থাৎ সেই নাউন প্রোনাউনটাই ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হবে। তবে প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম থাকলে সেই প্রোনাউনের সাবজেক্ট ফর্ম বসবে। যেমন এখানে দেম অবজেক্ট ফর্ম ছিল, কিন্তু এখন ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় সেটা দে হয়ে যাবে। সাম অফ ইট ইজ ব্যাড, আরেকটা কোশ্চেন আছে, সাম অফ ইট ইজ ব্যাড, কি হবে এটা? Anybody tell me the answer? নাফিসা, নাহিয়ান, রোল 801, বলো কি হবে এটা? Isn't it হবে? হ্যাঁ, isn't it হবে, isn't it, কারণ এখানে ইট আছে, সাম অফ কি লেখা আছে, সাম অফ মেনি অফ এর পরে যে প্রোনাউন থাকবে, নাউন থাকবে, এখানে ইট আছে, তো ইটটাই সাবজেক্ট হবে। আর ইজ যদি অ্যাফার্মেটিভ, ইজ বসলো, যেহেতু ইজ বসলো, আর যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ এর জন্য নট বসবে, isn't it। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অক্সিলারি ভার্ব হলে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডই ট্যাগ কোশ্চেনে বসে যাবে। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অক্সিলারি ভার্ব হলে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, ফার্স্ট পারফেক্টে যখন অক্সিলারি ভার্ব হবে, এই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ট্যাগ কোশ্চেনের অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে যাবে। যেমন দে হ্যাভ ডান দ্য টাস্ক, কি হবে অ্যানসারটা? Haven't they? হ্যাভেন্ট দে, They. দে। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্রিন্সিপাল ভার্ব হলে এবং পসেশন বোঝালে, মালিকানা বোঝালে ট্যাগ কোশ্চেনে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডই বসে যাবে। এটা ব্রিটিশ রুল, তবে আমেরিকান রুলে সবসময় ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করে ওরা। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্রিন্সিপাল ভার্ব হলে পসেশন বোঝালে ট্যাগ কোশ্চেনে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডই বসে যাবে। যেমন ইউ হ্যাভ এ কার, কি হবে অ্যানসারটা? হ্যাভেন্ট ইউ, তবে তুমি ডোন্ট ইউ লিখলেও হবে আমেরিকান ইংলিশ অনুযায়ী, এটা কিন্তু ব্রিটিশ ইংলিশ। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্রিন্সিপাল ভার্ব হলে পজিশন বোঝালে ট্যাগ কোশ্চেনে হ্যাভ হ্যাজ ইটই বসবে, তবে আমেরিকান ইংলিশে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্রিন্সিপাল ভার্ব হলে সব সময় ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করা হয় আমেরিকান ইংলিশে, আমেরিকান মেথডে। হ্যাভেন্ট ইউ, ওকে। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্রিন্সিপাল ভার্ব হলে এবং পজিশন না বোঝালে টেন্স ও সাবজেক্ট অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় ডু ডাজ ডিড বসবে, এটা ব্রিটিশ রুল। তবে আমেরিকান ইংলিশে সব সময় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্রিন্সিপাল ভার্ব হলেই ডু ডাজ ডিড বসবে। এই ক্ষেত্রে
হ্যাভ হলে ডু বসবে, হ্যাজ হলে ডাজ বসবে, আর হ্যাড হলে ডিড বসবে। Did- যেমন আই হ্যাড নট ব্রেকফাস্ট ইন দ্য মর্নিং, আই হ্যাড নট, Didn't I? হ্যাঁ আই হ্যাড নট, Didn't I? কি হবে? didn't I ডিডেন্ট আই, হ্যাঁ ডিডেন্ট আই নট হবে না তো, ডিড আই, did I আই হ্যাড নট ব্রেকফাস্ট মানে আমি ব্রেকফাস্ট খাইনি, এখানে হ্যাড মানে খাওয়া, ইন দ্য মর্নিং সকালবেলায়, তো এখানে নটটা উঠে যাবে, শুধু ডিড আই হবে। তবে এই ক্ষেত্রে তোমরা কনফিউশন হবে না, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যদি অক্সিলারি ভার্ব হয় আমেরিকান ইংলিশ অনুযায়ী, তুমি যদি যেটা তুবা একটু আগে অ্যান্সার করছিল আরেকটা অ্যান্সারে যে আই হ্যাভ এ টয়, বলছিল ডোন্ট আই, এটা 100% কারেক্ট অ্যান্সার অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান ইংলিশ। আর এই বি আর সি এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ব্রিটিশ ইংলিশ। ওকে, এরপরে আসো একাধিক অক্সিলারি ভার্ব বা ফ্যামিলি অক্সিলারি ভার্ব থাকলে প্রথম অক্সিলারি ভার্ব বসবে। যেমন একাধিক অক্সিলারি ভার্ব যদি থাকে, যেমন একটা কোশ্চেন দেখো, the story has been written by নজরুল ইসলাম, story has been written, এখানে has been দুইটা অক্সিলারি ভার্ব, am is আর being হতে পারে, was were being হতে পারে, shall be will be being হতে পারে, shall have been will have been হতে পারে, they have been had been হতে পারে, এরকম একাধিক অক্সিলারি ভার্ব আসতে পারে। সেক্ষেত্রে তুমি কোনটাকে ট্যাগ পারসনে নিয়ে যাবা? প্রথম যেটা, যেমন has been, এখানে কোনটা প্রথম অক্সিলারি ভার্ব? has, hasটা চলে যাবে, তাহলে অ্যানসারটা কি হবে? hasn't it, the story has been written by নজরুল ইসলাম, অ্যানসার কি হবে? hasn't it। এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা এটা কনফিউশনে পড়ে যাই যে কোনটা আমরা ট্যাগ পারসনে নিয়ে যাব। স্টেটমেন্টে সাবজেক্ট ও অক্সিলারি ভার্ব এর কন্ট্রাক্টেড ফর্ম বা সংক্ষিপ্ত রূপ থাকলে প্রিন্সিপাল ভার্ব এর সঠিক অবস্থা দেখে অক্সিলারি ভার্ব বের করতে হবে। একটা কনফিউশনে পড়ে যাই আমরা, স্টুডেন্টরা পড়ে যায়। এখানে দেখো, হি অ্যাপোজ টু হিজ ডান দ্য ওয়ার্ক, হিজ উচ্চারণটা কি? হিজ ডান দ্য ওয়ার্ক, এখানে হি অ্যাপোস্ট্রফি এস, এটা হি ইজ হতে পারে, আবার হি হ্যাজ হতে পারে। এখন তুমি কোনটা ধরে নিবা, এটা ডিপেন্ড করবে তারপরে যে ভার্বটা আছে। কন্ট্রাক্টেড ফর্ম বা সংক্ষিপ্ত রূপ থাকলে প্রিন্সিপাল ভার্ব মানে ডানের দিকে তাকাতে হবে। এখন দেখো এখানে হি অ্যাপোস্ট্রফি এস, এটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে নাকি প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে? বলো তো তুবা, এটা কিতে আসে? হ্যাজ হবে, হ্যাজ হ্যাঁ ধরতে হ্যাজ হবে। কে বুঝতে পেরেছো তুবা, বলো তো? পাশে ডান হ্যাঁ ডান আছে, যদি এখানে ডুইং থাকতো তাহলে আমরা ধরে নিতাম যে ইজ। ডান দেওয়া যেত। হ্যাঁ ডুইং থাকলে এটা ইজ বা ওয়াজ হতো, কারণ এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস তো হতে পারে, তাই না? হি ইজ ডুইং মানে হি ওয়াজ ডুইং, সেটা হতে পারে। তার মানে এখানে এই কন্ট্রাকশন ফর্মের পরে, এখানে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্বের কন্ট্রাকশন ফর্মের পরে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ধরে নিব যেটা কিসে আছে। যেমন তবু যেটা এক্সপ্লেইন করলো চমৎকার ভাবে, যে ডান মানে এটা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে আছে, আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কোন টেন্সে হয়? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হয়, তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে। তাহলে অ্যানসারটা কি হবে? কি হবে অ্যানসার? হ্যাজন্ট হি, হ্যাজেন্ট হি, হ্যাজেন্ট হি, দেখো সেটাই লেখা আছে এখানে। ঠিক এরকম অনেক আসে পরীক্ষায়, এরকম ট্যাগ কোশ্চেন মানে কি ক্লাস 9 10 এ তোমাদেরকে একটু দা টিচার্স বা দা কোশ্চেন সেটার ওয়ান্ট টু ট্র্যাপ ইউ, তুমি যদি জানো তোমাকে ট্র্যাফিকে ফেলাতে পারবে না। অনেক সময় ইজি কোশ্চেন তুমি ধরতে পারবে না এটা। এই ক্ষেত্রে লুক এট দা প্রিন্সিপাল ভার্ব, প্রিন্সিপাল ভার্ব কোন ফর্মে আছে সেটা দেখে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা। Moon, earth, river, motherland, country, sheep, fairy, train are feminine gender and in tag person she will be used. যদি কখনো মুন, আর্থ, রিভার, মাদারল্যান্ড, কান্ট্রি, শিপ, ফেরি, ট্রেন এগুলো যদি কোনো ট্যাগ কোশ্চেন সাবজেক্ট হয়, এগুলো হচ্ছে ফেমিনিন জেন্ডার ধরা হয়। এগুলো পরিবর্তে কি বসবে? হি বসবে না শি বসবে? শি বসবে। যেমন বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, কি হবে ট্যাগ কোশ্চেনটা? Isn't she? ইজেন্ট শি। আমরা দেশে কি বলি? বাবা বলি না, কি বলি? মা বলি, মাতৃভূমি বলি। আমরা পিতৃভূমি মনে হয় না কোথায় লেখা আছে। মায়ের সাথে যেগুলো আসলে সফট, লাইট, মাইল্ড, টেন্ডার, এগুলোকে সবসময় নারী ফেমিনিন জেন্ডার করা হয়, মায়ের সাথে তুলনা করা হয়। সো মাদার, দেশকে মার সাথে তুলনা করা হয়। বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, ইজেন্ট? Isn't she? হ্যাঁ ঠিক আছে, ইজেন্ট শি। ওয়ান এর পরিবর্তে প্রনাউন কি হবে? ওয়ানই হবে। ওয়ান দিয়ে অসংখ্য তোমার প্র্যাকটিস করে টেস্ট করবো, দেখবো ওয়ান দিয়ে সেন্টেন্স আছে, সেক্ষেত্রে ওয়ানের পরিবর্তে ওয়ান বসাবা। তবে কিছু কিছু গ্রামাটিরিয়ান ওয়ানের পরিবর্তে দেও বসায়, সেটাও কারেক্ট, কারণ ওয়ান আসলে ইনডিফিনিট প্রনাউন, ওয়ান দ্বারা অনেককে বোঝায়। ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ওয়ানস হেলথ, যে কারো উচিত, প্রত্যেকের উচিত তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া। এখানে ওয়ানের পরিবর্তে কি হবে? অ্যান্সারটা কি হবে? ওয়ান শুড টেক কেয়ার, শুডেন্ট ওয়ান, স্টুডেন্ট ওয়ান। তবে তুমি দিয়ে দিলেও হবে, অনেকটা ইয়েতে এখন দিয়ে করা হয়। আমরা আজকে পর্যন্তই পড়ি, লাইন কেটে যাবে, পরে পেজে গেলে আর আমরা শেষ করতে পারবো না।
তো ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই।